मैं पंजाब दी धी बोलदी, कदे कुखां च मरदी हाँ, कदे हवस दे अन्ने हत्थां नूं पिंडे ते जरदी। गुरबाणी च राजियां दी मां हाँ मैं, पर गिरजां दी बोटी भी मैं ही बनदी हाँ, फिर भी बोड़ दी छां हाँ मैं। बेपत हुंदी बचपन च मरदी, पर फिर भी मूँह ना खोलदी है। मैं पंजाब दी धी बोलदी। स्वागत है तुहाडा मुद्दा साडी जिम्मेदारी देख रहे हो तुसीं। मैं गुरप्रीत सिंह। पिछले 2 दिनों के दो इस तरह दी घटनावां सामने आईयां। पातड़ा जिथे 8वीं क्लास की 12 तो 13 साल की एक विद्यार्थन दा रेप तो बाद कतल कर दिता गया। उस पिंड दे जिहड़ा नौजवान सी उस दे वल्लों, इस नौजवान दे वल्लों इस बच्ची नूं जिस दी उम्र 12-13 साल दसी जा रही है, वो दुध लैण जा रही सी। उस दौरान इस नूं जबरदस्ती उसने चुक्या ते एक बंद पे स्कूल दे विच लिजा के पहलां रेप किया, उस तो बाद उसका कतल कर दिता। एक इसे तरह की अज घटना अमृतसर तो सामने आई है, जिथे एक मासूम बच्ची हैगी जिहड़ी वो पिछले कुछ दिनों तो लापता सी। उसकी लाश बरामद हुई है, पर लाश दे विच जदों बरामद हुई तो अखां उहदियां कढ लईआं गईआं बच्ची दियां। ये बच्चियां दे नाल जिहड़े इस तरह के मामले ने, हालांकि पंजाब दे विच पहलां ज़्यादा नहीं सी, पर इस तरह दी जो घटनावां हुण हो रही ने तो सवाल बहुत सारे खड़े हुंदे आ। आपां अज इसे ते गल करांगे, धीआं पंजाब दीआं बचाउणीआं किवें आ इन्हां गिरजां तो। कानून इस मामले च कित्थे पिछे रह जांदा है। निर्भया दा तुहानूं रेप ते कतलकांड याद होऊगा दिल्ली का, जिस दे विच मुलजमां नूं सज़ा तक पहुँचण दे विच 10-12 साल का वक्त लग गया सी। और बहुत सारे इदां दे है कि जिहड़े फास्ट ट्रैक कोर्टां दे विच केस पेंडिंग पे है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तरीकां पै रहीआं ने। इस विचकार जिहड़े मुलजम ने वो जमानत ते आ जांदे ने, फिर इस तरह की वारदात करते हैं। इस सब ते गल करांगे कि कानून की जिहड़ी डेटरेंस हुंदी है एक लॉ की, वो पंजाब दे विच नहीं है जां मुल्क दे विच नहीं है। जदों कुत्ता दरअसल हलक जाता है, रेबीज़ हो जाती ना कुत्ते नूं, कुत्ता पागल हो जाता है, तो उदों दा फिर इक्को ही इलाज होंदा है। हुण इस मामले भी बहुत सारे लोग फिर राइट्स की गल करनी शुरू कर देंगे। राइट्स एनीमल दे भी है तो राइट्स सोसाइटी दे भी है। हुण देखना यह है कि पहला एनीमल बचाउणा है जां पहला सोसाइटी बचाउणी है। इस ते गौर करनी जिहड़ी है जरूर होगी। इसे ये जिहड़ियां 2-3 घटनावां ने इन्हां ते अज गल करांगे। उस तो पहलां कुछ अहम जानकारियां दे वल वधदे हां, वो देखते हैं, फिर अगे तुरदे हां। इहदे ते पंजाब हुण नहीं सुरक्षित, लुट्टी जा रही है धीआं दी असमत, विरोध करन ते कतल। इस सब वापरिया पटियाला के पातड़ां च इस घिनौनी वारदात नूं अंजाम दिता इस हैवान ने, जो तुहाडी टीवी स्क्रीन ते विखाई दे रहा है। शक्लों भोला भाला लगता है, शख्स असल च दरिंदा है। ये पूरी वारदात सीसीटीवी सामने आ गई है। सीसीटीवी साफ साफ वेख्या जा सकता है कि किवें ये शैतान इस कुड़ी नूं पहलां जबरदस्ती फड़दा है, फिर इसनूं चुक के बंद पे स्कूल दे विच कंध उत्तों दी अंदर सुੱਟ दिंदा है। उस नाल जबर जनाह करन तो बाद उसके सिर च इट्टां मार के कतल कर दिंदा है ते उसके मूँह ते भी बुरी तरह दे नाल इट्टां ते वार करदा है तां जो उसकी पछाण ना सके। मृतका लड़की नाबालग है। इस वारदात नूं अंजाम देने वाले गुरप्रीत सिंह उर्फ काका नूं पटियाला पुलिस के वलों भारी दबाव के चलदिआं काफ़ी मुशक्कत तो बाद काबू कर लिया गया। इस मुलजम के वलों सोशल मीडिया पर इस कतल की जिम्मेवारी भी ली गई सी। कहा जा रहा है कि मामला एक तरफा प्यार का है एंड कुड़ी दे पेरेंट्स दे बयानां ते कतल ਅਤੇ बलात्कार ਦਾ मुकदमा गुरप्रीत सिंह उर्फ काका वाल्मीकि बस्ती पातड़ा के खिलाफ असीं दर्ज करते हैं। बड़ी ही बेरहमी नाल नाबालिग कुड़ी का बलात्कार ਅਤੇ ਉਹਦੇ सिर से चेहरे ते ਇੱਟਾਂ मार के बलात्कार तो बाद ਉਹਦਾ कतल किया गया। 24 घंटिया के अंदर जिहड़ा मुलजम सीगा, कल्ला ही मुलजम जिहड़ा इस वारदात च इनवॉल्व सीगा। बेशक मुलजम हुण सलाखां पिछे है, पर लोड़ है अजिहे केस नूं फास्ट ट्रैक ते पा के मुलजम नूं सख्त तो सख्त सज़ा दित्ती जांदी तां जो अगे तो कोई अजिहा करन दी हिमाकत ना कर सके।
ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ। ਸੋ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੋਣਗੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਥੱਲੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਵਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਵਿਮਨ NCRB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਲਈਏ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 2021 ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 4,28,278 ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 5662, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਟੌਪ ਕਰਦਾ ਹੈ 16,658, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1599। ਸੋ ਇਹ ਰੇਟ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ। ਭਾਰਤ 'ਚ 2017 ਤੋਂ 21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਵਿਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 19% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 23% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 46%, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ 28% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਰੇਪ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 2021 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 31,878 ਰੇਪ ਕੇਸਿਸ NCRB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 508, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1716 ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 360 ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸਿਸ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ NCRB ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਤੇ ਅਬਡਕਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ। 2021 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਲ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 76,263 ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2021 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਸੀ 1622, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ 3084 ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ 351, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਤੋਂ 21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਤੇ ਅਬਡਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 13.6% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 47% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ FIR ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਟਰਾਇਲਸ ਕੰਪਲੀਟਡ 87,669 ਪੂਰੇ ਮਿਲਕ ਦੇ। ਟਰਾਇਲਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ 20,15,427 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਵਿਮਨ ਦੇ। ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ 26.5 ਹੈ। ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਵਾਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਆ, ਉਹ 95% ਹੈ। 95% ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲਸ ਕੰਪਲੀਟਡ 1473, ਪੈਂਡਿੰਗ 13,000। ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 20.8%, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ। ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗੀ 90.1%। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਟਰਾਇਲਸ ਕੰਪਲੀਟਡ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ, ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਹੋਏ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਸ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਟੌਪ 5 ਸਟੇਟਸ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 78,839, ਬਿਹਾਰ 'ਚ 15,576, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 12,000, ਉੜੀਸਾ 'ਚ 11,000 ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8292 ਮਾਮਲੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੇਪ ਤੇ ਪੌਕਸੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ
ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1771 ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 4299, 4290, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 912। ਸੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਆਫ ਰੇਪ ਐਂਡ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਗੱਲ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਵਿਮਨ ਉਹਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਨੇ। ਅਗਵਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਲਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ ਧੀਆਂ। ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਡੈਟਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲਕਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ, ਡੈਟਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਇਸ ਤੇ ਜੁੜਨਗੇ। ਰੀਟਾ ਕੋਹਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਸ਼ਿਦਾ ਠਾਕੁਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ 100 ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਵਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸੋ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡੈਟਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਧੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ।
हाँ जी गुरलाल जी। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਵੇ ਸਜ਼ਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਘਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਟੱਚ। ठीक है, बहुत शुक्रिया गुरलाल जी अपनी राय रखने के लिए। सो अगे बढ़ते हैं प्रोग्राम के दोवें जोड़े साडे माहिर ने, रीटा कोहली सीनियर एडवोकेट ने, इस तो इलावा रिशिदा ठाकुर जोड़े विमन राइट्स नूं लैके काम करते हैं। पहला रीटा कोहली जी कोल मैं चलदा। मैडम देखिया होना तुसीं आ 2-3 घटनावां जिहड़ियां, एक तो हुई पातड़ां दे विच जिथे 8वीं दे विच पढ़दी 12-13 साल की बच्ची हैगी, जिसनूं एक मुंडा है जिहड़ा चुक के लिजा के दिन दहाड़े रेप, उस तो बाद उहदा कतल, वो भी सिर ते इट्टां मार मार के बेरहमी दे नाल कतल उहदा कीता गया। एक अमृतसर तो अज घटना आई जिथे बच्ची दीयां 2 अखां कढ लईआं गईआं जदों 2 दिन बाद उहदी लाश मिली है। सो पहला मैं तुहाडे तो कमेंट ये चाहुंदा है कि क्यों नहीं रुक रहे इस तरह के मामले। इहदे पिछे साडे लॉ दे विच डेटरेंस दी कमी है, लॉ चंगी तरह इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। कोर्ट के जोड़े केसिस ने वो सिर्फ इसे करके मैं दिखाए सी कि पता लग जाए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के भी इन्ने पेंडिंग केसिस पे है, तो किमें मतलब डेटरेंस पैदा किमें होगा इस, या फिर कोई होर तरीका है? देखो जो थोड़ा कहना है लॉ या डेटरेंस का कोई, ये तो जड़े एक्ट हैं कि नॉर्मल बंदा इतना मार मार के या ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, आई थिंक एक कंडक्ट ही नहीं है। ते आजकल जिवें भी देख रहे हैं साडे पेशेंस हो गया, एक बैलेंस पर्सनालिटी है, साडे ब्रूटल हो गए, उन्हां नूं लॉ नहीं पता, उन्हां नूं लॉ दा पता कि ओदी डेटर बड़ा ओवरऑल जड़ी मैं तुहाडी एक्चुअली आवाज़ नहीं रीटा जी क्लीयर आ पा रही। तुहाडे नाल पीसीआर एक बारी कंट्रोल रूम संपर्क कर दो, तुहाडी आवाज़ थोड़ी जिहड़ी टैक्नीकल दिक्कत है दूर कर लिया। इस तो रिशिदा ठाकुर भी साडे नाल बने हुए हैं। रिशिदा बहुत स्वागत है जी तुहाडा प्रोग्राम दे विच। जिहड़ा सवाल मैं रीटा जी नूं पुछ रहा सी वही मैं तुहाडे तो जानना चाहुंदा कि कीता जावे, की वे आउट है? पहले तो जो आपने मैंने 2 मिनट पंजाब और हरियाणा का, तो आपने बहुत सारी चीजें बोली अभी कि कहीं ना कहीं सरकार कमजोर है हमारी। आपको बोलना चाहूंगी कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं कानून में कमियां हैं, सरकार की कमजोरियां हैं। सरकार हमारी केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कई सारे कानून में बदलाव ला रहे हैं, चाहे यूसीसी हो या फिर और भी अदर जो कानून है आरक्षण को लेकर हो, किसान के लिए हो, सब में बदलाव ला रहे हैं। क्यों सरकार बलात्कार के केस में, जैसा कि अभी आपने एक आंकड़ा बताया थोड़ी देर पहले, वो आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। तो मैं कहना ये चाहूंगी कि क्यों आखिर बलात्कार के केस कम क्यों नहीं हो रहे हैं? पहले जब बलात्कार होते थे तो महिलाओं के साथ में होते थे, बच्चियों के साथ होते थे, अभी छोटी बच्चियों के साथ हो रहे हैं। मैं खुद एक सोशल वर्कर हूँ, मेरे पास कई सारे केस आते हैं, मैं इस पे काम कर रही हूँ। आप अभी विश्वास नहीं करेंगे कि 3 महीने 6 महीने की बच्चियों के साथ भी बलात्कार हुआ जा रहा है। कितनी मानसिकता खराब हो रही है। कहीं ना कहीं सरकार को, केंद्र सरकार को कानून में बदलाव लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बात की जाए अगर पॉस्को की, तो पॉस्को एक्ट के तहत है, पर उसमें इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं होती है। उसमें भी 5-10 साल लग जाते हैं, बच्ची की तो मृत्यु हो जाती है, हत्या कर दी जाती है। तो सरकार इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है? क्यों राज्य सरकार इसमें बदलाव नहीं ला रही है? सारे देश के मुकाबले हम हर चीज को कॉपी करते हैं अपने देश में। उनका बिजनेस हो, उनकी चीजों को, टेक्नोलॉजी को हम कॉपी करते हैं। तो सरकार बाहर की कंट्रीज के कानून को क्यों फॉलो नहीं करती? ईरान और इराक में आप अगर देखा जाए तो अगर सिर्फ महिलाओं को छू भी लिया जाए तो उनके तात्कालिक हाथ काट दिए जाते हैं। तो हमारे भारत देश में क्यों ऐसा नहीं होता है कि अगर बलात्कार हुआ है, बलात्कारी को फांसी की सजा क्यों नहीं दी जा रही है? क्यों इसके लिए आप 5-10 साल तक केस चलाया जाता है, बच्चियों की हत्या हो जाती है, महिलाओं की हत्या की जा रही है? पहले बलात्कार होते थे, पहले महिलाओं को सिर्फ थोड़ी सजा दी जाती थी। अब आप अगर देखेंगे तो महिलाओं के साथ में कितनी बर्बरता हो रही है।
कितनी बुरी तरह से उन्हें मार काट दिया जा रहा है, टुकड़े किए जा रहे हैं। कई सारे केस आपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे। तो ये मानसिकता बढ़ती जा रही है, इसकी मेन वजह है कि डर नहीं है, कानून का डर है ही नहीं। आप पहले के आज से 2 साल पहले के आंकड़े उठा के देखिए, आप 2023 के अभी कुछ 4-5 महीने के आप आंकड़े उठाइए तो कितने बलात्कार के केस बढ़ गए हैं। तो सरकार को जरूरत है कि फांसी का प्रावधान ही करना चाहिए। मेरा तो यही कहना है कि इसमें बदलाव की सख्त जरूरत है, और बदलाव तभी आ सकता है जब फांसी का प्रावधान होगा, जब कानून का डर होगा, तभी शायद हम अपनी बच्चियों को, अपनी महिलाओं को, बेटियों को बचा सकते हैं। अन्यथा तो कोई मुझे उपाय नहीं नजर आता। ठीक है, पर इस तरह ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਉਧਰ ਜਾਈਏ ਕਿ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं डर तो होना चाहिए ना हर चीज का। कोरोना आया तो सबको कितना डर हो गया कि हमारी जान चली जाएगी। सबने अपने हिसाब से अपने 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 आप को घर में बंद कर लिया। जब एक डर आया, कोरोना एक डर आया, अभी फांसी, एक को भी अगर फांसी की सजा हो जाए, आप एक हफ्ते में डिसाइड कर लीजिए कि भाई यहाँ एक फांसी का बलात्कार का केस है, आप उसका मेडिकल कराइए, तात्कालिक में करिए। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का भी कोई मतलब नहीं है। मैंने इतने केस देखे हैं, कोई समाधान नहीं होता। मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ फास्ट ट्रैक कोर्ट से भी। फास्ट ट्रैक उसमें कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਆ ਰਿਸ਼ਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਆ 4-4 साल ਤੋਂ। मैं वही कह रही हूँ, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ कि उसमें भी कुछ नहीं होता है। कहीं भी कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं होती है। मानसिक त्रास इतना हो जाता है महिलाओं को, बेटियों को, बच्चियों को। बच्चों की तो जान ही चली जाती है खुद भी, या फिर वो आत्महत्या कर लेते हैं। पुरुषों को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसको तो आप अरेस्ट कर देते। आपने भी थोड़ी देर पहले कहा ना ये अच्छा, राम रहीम भी तो है बलात्कारी, उनको तो हरियाणा सरकार हर थोड़े दिन में बेल दे देती है। कितने सारे ऐसे बलात्कारी बाबा है जिनको बेल दे दी जाती है। क्यों? उनके ऊपर अलग से कानून, उनके ऊपर अलग से कानून चलते हैं। उसको हर 2 महीने में, 3 महीने में बेल मिल जाती है। वो अपने अपने प्रचार करता रहता, अपने प्रोग्राम करता रहता, उसके लिए अलग कानून है, हमारे आम जनता के लिए अलग कानून है। पहले तो सरकार को मैं इस पे ही बोलना चाहूंगी कि ऐसा क्यों भेदभाव किस बात का? आप तो इसको इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं बलात्कार के केसों को, तो कहाँ से लोगों को डर होगा? कहाँ से हमारी बच्चियां सेफ होगी? सरकार की पहली गलती है, सरकार क्यों नहीं कर रही है, रोकथाम नहीं कर रही है। ठीक है, ठीक है, मैं आ रहा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਾਲਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋੜ ਲਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ਼ਨदेव ਬੋਲਦਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸਰ ਇਦਾਂ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫੇਰ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਫੇਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਕਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਲੱਭਦੇ ਦੱਸੋ? ਉਹ ਤੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਜਵਾਨ, ਉਹਦਾ ਧੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਡਏ ਆ, ਪੈ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਪੈਣਾ ਹੀ ਵੱਜ ਮੰਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਚਲੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਰ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਨਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਚਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਭਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਲੱਭਦੇ ਗਵਾਹੀ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਜਿਬ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਜੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਵਾਲਾ ਬਠਿੰਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਾਟਾ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ NCRB ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਸ ਬਿਊਰੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਅਨਰਿਪੋਰਟਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੋ, ਕੰਮ ਨਿਬੇੜੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਰੇਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਜੋ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁਹਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਦੇ ਹੇਠਲੇ ਕੋਨੇ 'ਚ, ਕਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਰੀਟਾ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਜੁੜਿਆ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਰਿਸ਼ੀਦਾ ਠਾਕੁਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਰੀਟਾ ਮੈਡਮ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡੈਟਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਡੈਟਰੈਂਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲਾਅ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨਿਰਭਇਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਤਾ। ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਰਕਲੋਡ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਬਟ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਡੈਟਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਹੈ। तो पब्लिक मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है। आज चीज हुई है जो दा फैसला 6 महीने साल 6 साल बाद आएगा, तब तक इंसानियत ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਮਿਲੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਟੈਂਟਲੀ ਕੁਇਕ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਡਲ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਾਈਟ ਰੋਂਗ ਗੁੱਡ ਬੈਡ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਟ ਜੇ ਅੱਖ ਤੱਕ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਾਂ ਹੱਥ ਤੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਕੱਟਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਖੌਫ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖੌਫ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਮਹਾਉ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ कि not even a single innocent should be punished. So everybody is proven innocent till you are actually proved guilty. ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜੂਰਿਸਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਵੱਲ ਲੀਵਰੇਜ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਟਮ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ, accused should get this right, accused should be heard properly, accused should get enough opportunities, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਦਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵਿਕਟਮ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਿਕਟਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਜਾਏ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਓਵਰਆਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜੂਰਿਸਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਹੀ ਟਿਲਟਡ ਟੁਵਰਡਸ ਦੀ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਅਕਿਊਜ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਲਾਅ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਦ ਸੇਮ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਐਸਟ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਦੇਖੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਕਟਿਮ ਬੋਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਟਿਮ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। नहीं, you are absolutely correct। अगर बिल्कुल सही है। मैं तो प्रैक्टिकली इन माई 30 साल ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੇਖੇ हैं ਕਿ ਇਹ ਪਰ ਇੱਕ ਰੇਪ ਕੇਸ ਫੜਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾਈ ਗਏ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਪ ਆਫ ਦੀ ਆਈਸਬਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਕਰੈਕਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਨਹਿਊਮਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਵਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਹਲਕ ਗਿਆ
ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਲੋਕ ਬਚਾਉਣੇ ਹੈਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਰਾਈਟਸ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆ, ਰਾਈਟਸ ਤਾਂ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਈਟਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਕਿਹਦੇ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰੀਏ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਪਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਸਟ੍ਰੇ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਅਪਸੈਟ ਹੈ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਕੋਰਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜਜਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ ਦੀ ਈਵਨ ਸਟ੍ਰੇ ਡੌਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਲਕਾਏ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੱਟਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈਕ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਟੇਕ ਇਨਸਟੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜਮੈਂਟ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਕੋਟਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਇਟਸ ਆਲ ਆਰਗੈਨਿਕ, ਲਾਅ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਵੋਲਵਿੰਗ। ਲਾਅ ਕਦੇ ਸਟੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਗੋਸਪਲ ਟਰੂਥ ਫॉर ਆਲ ਟਾਈਮਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਉਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ हैं ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਦ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲੈਪਸਿਸ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਟਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਇੰਨੇ ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਕੈਨ ਵਾਕ ਇਨ ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੋਕੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਲੱਭਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਰਸੂਖ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। all these platforms should be self inviting ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰਬਲ ਹੈ, may I help you, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮੈਡਮ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਿਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਰਿਸ਼ਿਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਗਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਦ ਤੁਰੰਤ ਜਸਟਿਸ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸਿਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਪਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ क्यों है। बिल्कुल सही, आपने सही कहा कि इसके विरोध में अगर कोई चीज होती है तो उसके दो पहलू होते हैं, एक अच्छा भी होता है और एक बुरा भी होता है। मुझे शायद कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी राजनीति भी थी, और आपने भी थोड़ी देर पहले कहा है कि कई सारे केस तो बलात्कार के सामने नहीं आते समाज की डर की वजह से कि लड़की की शादी होगी नहीं होगी, परिवार का समाज से नाम हटा दिया जाएगा, कई सारी समस्याएं होती है, आपने ये कहा है। तो और जो आपने बेंगलोर वाली बात की है, ऐसे कई सारे केस हैं जो पॉलिटिकली जुड़े हुए होते हैं, वो पूरी चीजें बात सामने नहीं आती है। और लोगों का वो सही था कि एनकाउंटर क्यों किया गया, क्योंकि उसमें कई सारी बातें मतलब डिस्कस करने वाली थी और सोचने वाली थी कि भाई तात्कालिक कैसे हो गया है। यानी हाँ कि मतलब कि सरकार ने कह दिया नहीं आपका वो करना ही करना है, बस आप एनकाउंटर कीजिए, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। आनंद फानंद में जो भी हुआ है वो आनंद फानंद में हुआ था, और कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकली मुद्दा जुड़ा हुआ था। तो वो उस चीज को मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी, पर आपने भी एक जो बात बोली है कि कई सारे केस नहीं आते, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि कई सारे गांव में, स्पेशली आप देखें तो गांव में बलात्कार के केस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि उन्हें कानून की जानकारी नहीं होती है, वो गरीब परिवार के होते हैं। तो जो गांव के दबंग लोग होते हैं वो उन पे अपनी दम दिखाने का काम करते हैं, जब हार जाते हैं तो वो बहनों बेटियों को, माताओं को, महिलाओं को इसका शिकार बनाते हैं, बलात्कार के जरिए उनको दबाने की कोशिश करते हैं और हत्या कर दी जाती है। थोड़ी देर पहले हमारे एक कॉलर ने एक बात बोली थी कि हमें जानकारी नहीं होती है कि बलात्कार कब और कैसे हो जाए।
उसके लिए हमेशा पुलिस तत्पर नहीं हो सकती है। तो उसके लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि हम नहीं जानते हैं कि कौन सी घटना कब घट सकती है, तो इसके लिए आप क्यों अपनी बेटियों को उस लायक नहीं बना देते हैं? आप क्यों अपनी बेटियों को कराटे नहीं सिखा देते, सेल्फ डिफेंस नहीं सिखा देते, मोटिवेशन क्यों नहीं देते हैं आप अपनी बच्चियों को कि जब भी वो कहीं पे भी जाए तो उस तरह की घटना से वो खुद पहले बचाव करे, ना कि पुलिस वालों की राह देखे या घर परिवार के किसी पुरुष की राह देखे। सभी माता पिताओं को मैं यही कहना चाहूंगी, आप अपनी बच्चियों को डांस क्लास भेजते हैं, सभी जगह पे भेजते हैं, तो आप पहले उनको ये क्यों नहीं सिखाते कि आप खुद इस तरह से बन जाइए कि आपके साथ में कोई भी कोई घटना घटे, सारी जानकारी क्यों नहीं दे दी जाती है कि वो अपना बचाव खुद कर सके। तो ये एक बच्चियों को बचाने का एक बढ़िया सा जरिया रहेगा, जो कि हम गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में कई जगह पे हम इस पे काम भी कर रहे हैं और सक्षम भी हुए हम आगे बढ़े हैं इसमें बच्चियों को बचाने के। ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਲਡ ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਰਿਸ਼ਿਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਂ ਪੋਸੀਬਲ नहीं है, हो भी नहीं सकती। सरकार सभी राज्य सरकार को जो अपनी अपनी सरकार चला रहे, वो कई सारे मुद्दों पे उन्होंने कई सारे कानून में बदलाव लाए हैं, तो मैं सभी राज्य सरकार से अपील करूंगी कि कहीं ना कहीं जैसे पंजाब सरकार है, पंजाब सरकार ने काफी अच्छा काम किया है, चाहे एजुकेशन को लेके हो और जनता को लेके काफी बदलाव लाए हैं। तो एक ये बदलाव भी भगवंत मान जी से मैं विनती करूंगी कि जरूर लाए। फांसी का प्रावधान करने का आप एक बार कदम तो उठाइए, एक बार तो कोशिश तो कीजिए। डर बहुत जरूरी है हमारे समाज में, लोगों को डर ਜਿੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੀਟਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਪਿਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਨੋ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ? ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਅ ਇੱਥੇ ਲਿਆਈਏ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਅ ਵੈਰੀ ਸਾਈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ। तो ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਯੈਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਾਇਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਗਲੌਰ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲੀ ਜਾਂ ਮੋਰਲੀ ਉੱਤੇ ਅਗਰੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲ ਬਰਸਾਏ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਕ ਇਜ਼ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਫੇਥ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਫੇਥ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਅਪ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਟਿਮ ਦੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੌਕਸੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਚੇਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੋਰਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਈਡ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੂ ਅਪਰੋਚ ਦ ਵਿਕਟਮ ਔਰ ਦੇਅਰ ਫੈਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਮ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਹੋਸਟਾਈਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਕੇਸ ਆਪੇ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਹੋਸਟਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਿਕਟਮ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਇੰਨਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਪਰਦੇ ਹੋਵਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਮੋਹਰੇ ਦਾ ਆਪਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਟਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਟਰੌਮੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟਿਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਕਟਿਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਛੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਅਮਾਉਂਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗੇਨ ਇਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੌਕਸੋ ਵਿਕਟਿਮਸ ਤੱਕ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਟਿਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਖੜੀ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਹਰ ਸਟੇਜ, ਹਰ ਨੁੱਕੜ ਤੇ। ਪਲੱਸ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਕਟਿਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਅਕਿਊਜ਼ ਕਿਤੇ ਉਹਨੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਵੀ ਕੁਝ ਇੰਟਰਿਮ ਅਮਾਉਂਟ ਮਿਲੇਗਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਦੈਨ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਲ ਟੇਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਿਊਜ਼ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਤੇ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ, ਸਪੋਰਟ, ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੁਝ ਕਾਲਰਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੀ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? हेलो, मैं पालाराम बोल रहा हूँ, मैं पातड़ा नजदीक से। जी जी, पालाराम। बेनती है मेरी भी, ये जो इसमें दो मुद्दे हो गए जी, एक बलात्कार और एक कत्ल जी। बलात्कार 376 में तो देखो क्या बात है, एक मासूम लड़की को मारना 302 का 2 केस हो गए। हाँ जी, 2 केस में देखा दिल्ली में कितना रौला पड़ा, लोकसभा विधानसभा सारा दिल्ली में रौला पड़ गया, पातड़ा शहर वर्गे में रौला नहीं पड़ा है अभी क्या होया क्या ना हुआ। उसमें पुलिस ने कह दिया अभी हमने तो 24 घंटे में केस सॉल्व कर दिया, लड़का पकड़ लिया। उससे बाद हम जाते हैं अदालत में जी, अदालत में इतना लंबा चला जाता है, कहीं गवाह गुजर जाते हैं, कहीं जो अफसर हैं और जिसने पैरवाई करनी है उनकी बदली हो जाती है, वो पेंशन में चले जाते हैं, लंबा केस हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। भी जब ऐसा काम जहाँ बलात्कार हुआ था, जोगी ने 2 लड़कियों को ले के वहीं पर उनको फैसला दे दिया था। मैडम ने एक बात कही है, भी माता ने एक बात सोचनी चाहिए भी यहाँ पर माहौल ठीक है या ना ठीक है बच्चों को भेजने के लिए। इसमें एक मैडम ने सवाल कराया था भी हमको जब बच्ची दूध लेने गई है वहाँ माहौल का या गामा में जान का उसमें तो कोई फर्क नहीं होता भी यहाँ माहौल माड़ा है या अच्छा माहौल है। हाँ, वो एक सेक्शन हो सकता है। हाँ, उसमें तो होता नहीं ना अभी, जिस जैसे गली गाल में माहौल भी गलत है। हाँ। गलत माहौल तो होता है भी जो किसी रौले में गोले में किसी और चीज में अगर जाते हैं वो गलत माहौल है, ये तो परिवार का माहौल है गांवों का। भी इसमें मैं तो एक बात हूँ भी इसमें कानून की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। ठीक है, उसमें थक जाते हैं मापे। कुल मिला के होई है कि ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਸ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਖੁਦ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਾਸਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਹੋਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂ। ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? हाँ जी, मैं ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ। ਸਰ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੜਕੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਔਰਤ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਕੂਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰ ਮਰ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ, ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਸਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ
ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਖੁਦ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪੀਲ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਲਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਰਿਸ਼ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਫਾਦਰ ਮਤਲਬ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੋਂ ਵਰਕਿੰਗ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 4-5 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? मतलब हर जगह तुसी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ मैं कि हर जगह हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा है कि आप अपने बच्चों को उस तरह से समाज में रहने के, अकेले रहने के लायक आप उन्हें बनाइए, मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, बच्चे खुद अपना सुरक्षा कर सके। जैसे कि अभी हमारे एक और मैं आपको बात बोलना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं जैसे कि आपने बोला कि अपराधी ने इंस्टाग्राम पे बाकायदा खुलेआम अपना जो हत्या की है बना या उसको कबूल भी किया है कि हाँ भाई मैंने किया है। कानून का कोई डर नहीं है। मैं शुरू से कह रही हूँ कानून का डर है ही नहीं, क्योंकि कानून के जो कानून बना है वो बहुत कमजोर है, वीक है, जिसकी वजह से बलात्कार के केस और अपराध के केस बढ़ते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया बहुत बड़ा मुद्दा है इन सब चीजों को बढ़ावा देने के लिए। कोई भी सोशल मीडिया, यूट्यूब ले लीजिए, इंस्टाग्राम ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, कितनी वल्गैरिटी है, कितने गंदे वीडियो आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक उम्र के बाद में, हमारे साथ कुछ डॉक्टर भी हैं, वो बताते हैं और हम भी इस पे कार्य कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन लड़कों में, उन पुरुषों में पर एक अहम सवाल है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ सोसाइटी ਦੇ ਲਈ। ਰੀਟਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ सोसाइटी ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਘੁੰਮਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉੱਤਰ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੋਈ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇਨਗ੍ਰੇਨਡ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਨਿਰਭਇਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਈ ਇਜ਼ ਸ਼ੀ ਐਵਰੀਵੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ XXX ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨ ਕੈਮਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵਿਕਟਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਕਟਮ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ੇਮਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਾਈਏ ਕਿਉਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਏ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਈਏ। ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਫਿੰਗਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਤਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਮਚਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਸ਼ੋਰ ਮਚਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰੋ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਸੋਸ਼ਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਸ਼ੇਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਟਿਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਵਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਈਏ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੀਟਾ ਜੀ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ। ਰਿਸ਼ਿਦਾ ਠਾਕੁਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਫਾਸਟ ਟਰੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਕੇਸਿਸ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈਗੀ CCTV ਦੀ, ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ। ਖਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ।